बेंगलुरु के हलक़े चामराजपेट के वाल्मीकि नगर आज़ाद नगर में ड्रग्स के खिलाफ नशे के खिलाफ मुहिम। नौजवानों की इस मुहिम को पुलिस का भरपूर साथ। ड्रग्स का बाइकआउट करें, इस उन्वान के तहत 21 मार्च 2023 मंगल की शाम वाल्मीकि नगर में पुलिस और पब्लिक मीटिंग का इनेकाद। लोगों ने खुलकर रखी अपनी बात। चामराजपेट के सर्कल इंस्पेक्टर जयराज, पुलिस ऑफिसर संतोष, एडवोकेट एम.के. मैत्री ने लोगों से किया खिताब। इलाके के मशहूर समाजी कारकुन सरवर बेग और उनके साथियों ने मिलकर वक्त की अहम तरीन जरूरत पर मुनक्कद किया इजलास। सर्कल इंस्पेक्टर जयराज ने ड्रग्स और दीगर जुराइम के सिलसिले में पहले अवाम से राय तलब की, फिर अपने खिताब में कहा कि ड्रग्स की रोकथाम के लिए उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं। अवाम अगर साथ दें तो इस मसले पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सकता है। जयराज ने खुशी जाहिर की कि सरवर बेग और उनके साथियों ने इस संगीन मसले से पुलिस को आगाह किया और पुलिस की मदद और रहनुमाई के लिए आगे आए। चलिए देखते हैं इस इजलास में पहले अवाम ने क्या बातें रखी और फिर पुलिस ने क्या जवाब दिया और क्या भरोसा दिया। पेश है जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ನೀವು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ। निशान चल रहा था सेकंड बंदे में गांजा बिकता, पचकिरास में आगलेटा बिकती, यहाँ यम बिकता होटल। बाइकान गलत भी बेचने वाले ही हैं, बाइकान गलत बेचती हैं, हर धंधा चलता है। हमें जाकर पूछे तो हमें ओडी लोग लगेगा तो बोलती, हमें पूछने को बंदी साथ देते नहीं। ऑलरेडी एकदम मैंने मार पड़ा था ही, मैं कंप्लेंट भी कर रहा हूँ चामराजपेट में। यहाँ मार को 4-5 जगह हमारी दूर से ले लगा पूछने के वास्ते क्या कहता हूँ। हमारे हालांकि बिल्डिंग बच्चे फोटो ले रखा हो 4-5 जने, उसमें हमारे रिश्तेदार भी थे। क्या भी छुपाने का तो नहीं है, हमारे भी रिश्तेदार जाकर पूछे से वास्ते क्या करता है ले ले आकर मैं अभी पूछा सो मैं आपको मेरे बच्ची के रस्ते बैठने नया लेने से मुझे ले रहा तू से ले ला मारे जब होगा आपको इतने छोड़ा नहीं पूरे नामों में ही वो पूरे नामों में बोलती है। मैं पूछे से क्या करती वाला गलाड़ा करती, कल किसी की पकड़ ले क्या करते बुला क्या करे क्या पूछने में सुबह को लड़ा उन्हें क्या कर लेती ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವಾಗ ಇನ್ಪಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈದ್ಗಾ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಶಾನೆ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನೇನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಕ್ಕಳು 100 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್। ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 12 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ। ತಾಯಿದ್ರು ಇವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ, ತಾಯಿದ್ರು ಇವಾಗ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ। ಇವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಲಿ। ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟೈಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 5000 ಇದು ಏನು ಲಂಚನ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ। ಪಾಪುಗೆ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೈಷನ್ ಇಂದ 5000 ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಸರ್। क्या भी बोलने भी नहीं होता, हमें सुबह को गए तो शाम तक काम कर पाते सर। कहते भी बोले तो कान से भी मिले तो अटका लो क्या हिसाब हो जाए फिर पुलिस वाले हम जब बोले तो पुलिस वाले हम 10,000 5,000 जेल छोड़ाती 4 बोल जाए उनको ना तुम बड़े का डर है, ना पुलिस वाले का डर है, ना किसी का डर है। घर में भी माँ बाप को डरते नहीं, माँ बाप को भी कोच को रखता नहीं। क्या भी करे तो ऐसा बोलती साहब अब क्या है तो तुम्हारा एक का हेल्प होना, हमारे एरिया को अच्छा करना। हमें भी बैचलर कर रखा
क्या से भी करो, हमारे एरिया को अच्छा करो। हमारे नौजवान बहुत बिगड़ जा रही, 10 साल 12 साल के बच्चे भी बिगड़ जा रही साहब। आज के हमारे घर हम बच्चे सब भी छोड़ रहे सभा फ्यूचर का को बहुत बेजार होता साहब अपना। चलो एक हेल्प करो, हमारा एहसास करो, हमारे एरिया को अच्छा करो। राहत जीरो बिल्डिंग के पीछे दारू डालूंगे सभी पीती बच्चा को ले ले को बाहर आएगी सभी नहीं आपको खेले को गाने गाती ये करती हम ना पीला को उठा गाना मतम करती पूछने गए तो ऐसा रोड था हमारे भाई सुबह जाकर गाड़ी खड़ा शाम को आए तो गाड़ी में से चीजें चुरा डालती आपको पूछे तो मैं नहीं तू नहीं कब बोलती स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दिया तो फिर हम आपको पूछते कि पुलिस वाले को से भी जरा हमारी हेल्प करो तुम्हें काम तक जाके हमें भी आती हमें भी तुम्हारे वास्ते आधी रात को ब्याह को हम ऐसा हमारे साथ गए तो हमें भी आते हमें भी पीछे नहीं बैठते तुम्हें हमारे वास्ते होता कभी हमें भी आती हमारे बच्चा को उठा ले को ना तो आती नया बोलो, कुछ नया। ये गांजा टैबलेट इंजेक्शन ये सब हमें बोल को ही सर्कल इंस्पेक्टर के सामने हमारे मोहल्ले के अंदर क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो बोलो, कुछ नया बोलो। ये गांजा टैबलेट इंजेक्शन है पूरा हमें सुना कोई, इसके बारे में छोड़ दो। तुमने क्या बात की तकलीफ है मोहल्ले के अंदर वो बोलो। ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಎರಡನೇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿದು ಆಸೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆಗಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್. एक चंद होटला में देखो नहीं वहाँ कैमरे नहीं क्या भी नहीं है। डरा को धमका को होटल वाला बोला तो उसको बाहर जाते नहीं एक बार। दूसरी बात और वो चाय वाले को डरा को धमका को 1 से 2 बार मैं जाको वेट भी करको और लड़को भी हूँ चाय के पैसे भी दे देता हूँ सर। मैं कहती बोला तो मार डालती ये करको डराती। कंपलसरी साहब मेरी रिक्वेस्ट है चाय की होटल जिन्हें रखो है मैं CCTV कैमरा रखना। ये मैं नहीं बोल सकता, मेरी रिक्वेस्ट है, डिमांड नहीं। तुम्हें उसे आदेश दिया तो जो भी चाय की होटल रखा उसे टाइमिंग परफेक्टली तुम्हें दिया गया तो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो इससे जरा बहुत फर्क पड़ रहा। ठीक है, तो मेरा भांजा कॉल सेंटर में जाता है काम को, परसों रात को गाड़ी आ रही तो वो ड्राइवर का फोन छिनारी करे। भांजा होती रात को मुझे फोन करे मामा फोन क्या आगो देखा तो छोकरा भी है के नहीं बट डरा को धमका को लट्ठे उठा भाग गए उन्होंने। तो ये जरा मेरी तरफ से आवाम की तरफ से भी रिक्वेस्ट है और जो भी सपोर्ट है इनको सब मुबारकबाद देता हूं। ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಮೊದಲು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಾಪಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಕೋಮೆಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೈಕೋಮೆಂಡು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರೋರಿಗೆ FIR ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸೇರಿ ಮಸೀದಿಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಗನಾಗಿದ್ರು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿವಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಗುಂಗಳು ಅಲ್ಲ ಜೀವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಈ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ತೀರಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿರಾಜ್ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ. ಈ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವಾತಾವರಣ.
ಈಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಕ್, ಇದು ಇವ್ರುಗಳ ಅಡ್ಡ ಆಗಿತ್ತು ಈ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಡ್ಡ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವನೂ ಬೀರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೇ ಸಹ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ತಾವು ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ, ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿ ಇಡೀ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಗರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಹೋಯ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್ವರ್ಬೇಗ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಯರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೀಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಜನ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದ್ರೆ, MLA ಬಂದ್ರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೇರುವಂತ ಜನನೇ ಬೇರೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೇರಿರೋ ಜನ ಇದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಲೀಡರ್ಗಳು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸೇರಿದ್ರು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿರ್ಲಿ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೈ ನಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ರು. 4 ಜನ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಚಾಕು ಚೂರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ತಕ್ಷಣ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ 100% ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು 10% ಪೊಲೀಸ್ ಇಂದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾಡೋರು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋರು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ ಜೋಬಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಮಾನ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ದೇವರು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 100 ಯುವಕರು ಏನ್ ಬಂದಿದಾರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ, ಅಣ್ಣ ನಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, 10,000 ಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಜನ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ
ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. 21 ಜನ ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಸ್ವಯಂಚಂದ್ರ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ, ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ 100% ನೀವು ಆ ನಂಬಿಕೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವು 4-5 ಜನ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಶೇರ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ನೀವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾಳೆನೇ ಬಗೆಹರಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಬಗೆಹರಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಗೆಹರಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡಲೇ ಬಗೆಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಳೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಮೇಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಡ. 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ನಂತರ ಮಾಡುವ. 400-450 ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 400-500 ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಕು. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 300-4 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 80-100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಜಾ ಅದು ಇದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದೆ ಒಂದು 40-50 ಜನ. ಹೋಗಿಲ್ವೇ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮನ್ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? 4 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, 4 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸರು 60 ಜನ. 60 ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು? 6,660 पर 6 लोगों को एक पुलिस मिल रहा है. 400-600 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 6,660 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿಲ್ರಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10-11 ಪಟ್ಟು, 10-11 ಟೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇವೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಂಜಾಗಿನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಡ್ಲ? ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. 400-600 ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, 6,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 60-70 ಜನ. ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ?
ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸವರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದವರು ಏನು ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಂತ ಯುವಕ ಕೂಡ ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಾನು ಏನ್ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ನಾನು ಹೊರಿಯಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹೊರಿಯಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಏನ್ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸದ ಪೊಲೀಸ್ ಸವರ್ಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್. ನಾವು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ನಾಗರಿಕರು. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಿ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಾವು ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು 10 ಬರ್ಡನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಡನ್, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಜನದ್ದು ಒಂದು 20 ಜನ ಒಂದು ಯುವ ಪಡೆನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ 20 ಯುವ ಪಡೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಯ್ತಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸರ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಗರಿಕರು ನೀವು ಪೊಲೀಸರ ತರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವಿರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏಕ್ ಬರ ದೋತು ಕೂಡ ಆಕ್ಷನ್. ನೋ ಉದ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಾಳಿದ್ದು ಅಂತ ಉದ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸವರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ್ರು, ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ FIR ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇದು 21 ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಮೇಡಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಈ ನಶೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಗುಳಿಗೆ, ಅದು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 21 ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ 21 ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವನ್ನಾದ್ರೂ ಬಂದು ಏನು ಈ ನಶೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಡಾಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕರೆಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವರು 12 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಸ್ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೆ. 21 ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಕರೆಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತಲೆನೋವು ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ 1-2 ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೀಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ತಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಟೀಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಪೀಣ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಗೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾಡಿಗೆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ 10,000 ಸಿಗೋ ಮನೆನ 15,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ 10,000 ಸಿಗೋ ಮನೆಗೆ 15,000 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 10,000 10,500 ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಡವಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ 10,000 ಇದ್ರೆ 15,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಗೋಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಓನರ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಏನ್ ನೋಟೆಡ್ ಒಂದು 8 ಮನೆ ಇದೆ, ಆ ಮನೆ ಓನರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಮನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ಪೂರ್ವಪರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗ CCNS ಒಂದು ಆಪ್ ಇದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೊತ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ. ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪುಂಡ ಪೋಖರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. फायदेमंद होना, नुकसान देने वाले हमें नहीं होना। तो छोटी एक मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ। 15 साल की मेरी एडवोकेसी की करियर में मैं हो सकता है चोर को बेल कराया होगा, मगर कसम खुदा मैं दूसरी बार चोरी नहीं करा, मेरी गारंटी है। मैं किसी ड्रग पेडलर का बेल कराया होगा, लेकिन आज वो ड्रग पेडलर जो है इज्जत की जिंदगी जी रहा है, ड्रग पेडलिंग में नहीं है। तो काम हमारा सिर्फ बेल कराना, उनको जो है गुनाहों से छुड़ाना नहीं है, जेल से छुड़ाना नहीं है, उस गुनाह से बाहर निकालने का काम क्या एडवोकेट्स करना जरूरी है। ये मैसेज देने के लिए मैं आज आया हूं आपके बीच में, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ क्या होता, पुलिस वाले उनको अरेस्ट करते, लेने जाकर जेल में डालते, हमें लॉयर क्या करते, उनको बेल करा बाहर ले लेकर फिर समाज में छोड़ा दे जाओ, बुराई फैलाओ। ऐसा नहीं होना। तो इस मैसेज को जो है मैं पूरे मेरे एडवोकेट भाइयों को, बहनों को देना चाहता हूं कि जो भी क्रिमिनल का आप केस लड़ रहे हैं, पूरी कोशिश करो कि उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको सुधारेंगे, समाज के अंदर उसे बेहतरीन नागरिक बनाकर, सिटीजन बनाकर वापस देंगे। खुली चेतावनी दे रहा हूं, अपनी अपनी दुकानें बंद कर लो, क्योंकि आज पुलिस और पब्लिक का संगम हो रहा है। इसके बाद आपकी खैर नहीं है। ओपन चैलेंज है, कुछ भी करना है कर लो। और साहब एक बात बोले, आज आप सबकी तरफ से साहब को एक गारंटी दे रहा हूं, जब भी कोई अच्छा काम आप लोग करें, आपको कुछ भी लीगल प्रॉब्लम हुआ, MK मेत्री आपके साथ है सर। मैं अलमीन कॉलेज में प्रोफेसर हूं, लॉ कॉलेज में। बहुत सारे बच्चों को लेके हम लोग आपकी एरियाज में बहुत बार कैंप भी किए। यही सेम प्रॉब्लम जो रेशमा आपको बताया, यही सेम प्रॉब्लम 6 साल पहले हमको बताया गया था कि यहाँ पर जगह जगह पर जो है अड्डे हैं जहाँ पे ड्रग्स बिकता बोल के। बहुत बार हम कोशिश किए, सामने आके कंप्लेंट नहीं देते लोग। अगर कंप्लेंट देने के लिए आप रेडी हैं तो आपके साथ सिर्फ पुलिस नहीं, हम भी हैं, ये आपको मैसेज देना है, ठीक है। तो एक बात गुजारिश मेरी उन लोगों से जो नशे में मुब्तला हैं, बराए मेहरबानी आप अपने माँ बाप का चेहरा देखें, जो मायूस बेइज्जती से जो है अपने शर्म के साथ जो है नजरें झुका के चलते हैं, क्योंकि दूसरे लोग बोलते हैं देखो वो पीवट का बाप जा रहा, वो गंजड़ का बाप जा रहा, कितना बेइज्जती होती है उनको। वो तुम्हारा बेटा जो क्या तो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करे तो फक्र के साथ माँ बाप का सिर जो है ऊंचा होता। और ऐसे गंजड़ों के, शराबियों के बच्चे जो है ना, पूरी समाज के अंदर, अपने बिरादरी में, अपने दोस्तों के बीच में नाम नहीं बोलते बाप का, क्योंकि लोगों को मालूम हो जाता पीवट का बेटा ही नहीं। ऐसी बदतरीन जिंदगी आपको चाहिए क्या? इज्जत के साथ, भले एक वक्त का खाना ही क्यों ना खाएं, इज्जत के साथ जीने की जिंदगी चाहिए। आपको डिसाइड करना है। इंशाल्लाह वक्त में ज्यादा नहीं ले रहा हूं, आपकी हर जरूरत के लिए हम साथ हैं, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सरवर भाई जो है हमारे साथ है, एनी टाइम आप कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಫ್ತಾಬು, ನಮ್ಮ ರಿಯಾಜು, ನಮ್ಮ ಸುಹೇಲು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ವೆಲ್ಲು, ಅಫ್ಸರು, ನಮ್ಮ ಅದ್ದುವಿ, ಇಂಥವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು। अब तुमना लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, साफ मंजे एक सीट सिखा है, मंजे एक चीज निमिंद करते सर। क्या बोले तो पुराने जमाने में क्या करते चोर ऐसा वैसा रहा तो माथे को सील डाल देते थे, कन्ना। साहब क्या बोले, नावत ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮೋರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಗಾಂಜಾನ ಆಚೆ ಕಳ್ಸೋಣ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ಆಚೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಏನಿಂದ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ನಿಮ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನಾವು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡೋಣ।
और एड़द में माथे को कंडागर को हने मेले कंडागर को एक छापा लगाने का न को उसे सुधारी